पंजाब न्यूज़ चैनल देख रहे सारे दर्शकों को प्रेम भरी सत श्री अकाल। अज असी पंजाब न्यूज़ चैनल की टीम आ पहुंची है वार्ड नंबर 78 जलंधर का जो वार्ड नंबर 78 है। जे असी गल करिए इत्थे दे काउंसलर साहब साडे नाल मौजूद ने जगदीश राम जी जोड़े कि काफ़ी देर तो इत्थे काम जो कारजगारी कर रहे हैं। जे असी अज दे माहौल की गल करिए कोविड-19 यानी कि महामारी जी घोषित कर दी गई है कोरोना वायरस सब वो बारे जानने पर जड़ियाँ गल्लां हिदायत सरकार वालों दी गई ने जमीन लैवल पर जमीनी लैवल पर ग्राउंड जीरो पर वो किनियां इंप्लीमेंट हो रही हैं। गल करते हैं वार्ड नंबर 78 के काउंसलर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर किहड़ी पार्टी तो बिलोंग करते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी तो बिलोंग करता। मेरा नाम जगदीश राम समराए एज ए मैं काउंसलर है वार्ड नंबर 78 तो नाल मैनूं पंजाब सरकार वालों डायरैक्टर लाया सी पंजाब स्टेट सीड कारपोरेशन। फूड एंड सप्लाई का भी तुहाडे कोल डिपार्टमेंट है शायद? नहीं वो अलग है, साडा सीड्स का थोड़ा अलग होंदा। सीड्स बीजां दा बीजां का जो डिपार्टमेंट है मतलब किसानी महकमे के नाल टोटल पंजाब दा बीजां दा जिहड़ा डिपार्टमेंट है मेरे कोल है। ठीक है। जे असीं गल करिए सरकार वालों बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, हर घर राशन, हर घर दे विच दाल ते BPL लो पावर्टी लाइन जिहड़ा रजिस्टर्ड कार्ड ने हुण तक हर घर को जिहड़ा सहूलतां जिहड़ियां ने दित्तियां जा रही हैं। जे असीं जमीनी लैवल की गल करिए, मैं इस वेले पूरे पंजाब की गल नहीं करूँगा, मैं तुहाडे वार्ड की गल करूँगा। वार्ड नंबर 78 की गल करिए तो पहला मैं पूछना चाहूँगा कि किहड़े MLA साहब का जिहड़ा एरिया ਉਹਦੇ अंडर आंदा है ਤੁਹਾਡਾ वार्ड? ਸਾਡੇ बहुत ही सत्कारयोग सुशील कुमार रिंकू जी ਸਾਡੇ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਤੇ 20% ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵਨਗਰ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਮੀ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੈਂਰੀ ਜੀ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰ 2 MLA ਪੈਂਦੇ जी। 2 MLA साहब ने नॉर्थ हल्के तो बाबा हैनरी जी, वैसट हल्के तो सुशील रिंकू जी। 2 MLA साहब का एरिया जोड़ा इन्हों पैंदा है, कुछ हिस्सा उन्होंने एरिया आता है, कुछ उन्होंने एरिया आता है। अज आप गल करते हैं कि सरकार वालों जो मुढ़िया सहूलतां ने, जे आप महामारी की गल करिए तो सब तो पहली सहूलत है जी सैनीटाइजेशन बोली जा रही है कि सैनीटाइज रहना बहुत जरूरी है। सरकार वालों हिदायत दी जा रही हैं कि अपने आप को सैनीटाइज रखो, हर अद्धे घंटे बाद 10 मिनट बाद जो हाथ धोवो। तो वो बारे की कहना चाहोगे, किन्ना एरिया जो सैनीटाइज तुसीं करवा चुके हो या किन्ना एरिया जो वापस हजे रहिंदा है सैनीटाइज करवाउण? जिस दिन कोरोना की अपने लॉकडाउन होया उस दिन तो पहला तो 1-2 दिन असीं पहला तो सैनीटाइजर जिहड़ा सी सानूं साडे सुशील कुमार रिंकू जी ने एक मशीन भी प्रोवाइड कराई सी। एक मशीन मैं आप ले ली सी, 2 मशीनां साडे कोल आ गईयां सीगीआं एमरजेंसी च। तो असीं पहले अपना पूरा वार्ड जिहड़ा सैनीटाइजर किया और पूरी टीम लगी है। मेरी एक मार्शल टीम ने बना ली सी, लेकिन इस तो पहला बनाई सी जो कोरोना बाद आई है। उस तो पहले असीं 4-5 महीने एक मार्शल टीम तैयार की सी अपने वार्ड से, क्योंकि साडा जिहड़ा एरिया है वार्ड 78 जिहड़ा एरिया वो सारा ही स्लम एरिया। लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, मतलब छोटे काम करते, कोई फैक्ट्री में लगा, कोई मंडी च काम करता, कोई फैक्ट्रियां च काम करता, मतलब कोई स्कूलों छोटी जॉब करते हैं एज ए उन्होंने इन्ना नहीं पता नहीं सी। उस तो पहले असीं अपने पंपलेट वंडे, पंपलेट वंडन तो बाद असीं सैनीटाइजर किया। हुण लगातार असीं मेरे ख्याल 4थी बारी असीं सैनीटाइजर अपना वार्ड कर चुके हैं। तो फिर भी जो कोई एमरजेंसी कोई कहता भी है दूसरे वार्ड का कोई सानूं मैसेज आ जाता जां किते सरकारी जगह पर करना पैंदा, कोई भी कह दिंदा तो असीं उत्थे भी साडी टीम जाती। टीम प्रॉपर साडी अवेलेबल है 24 घंटे जी। जे पंपलेट की तुसीं गल कीती है, मेरे को एक पंपलेट है, मैं तुहाडे टेबल के उत्तों हुणे ही मेरी निगाह पई तो मैं पंपलेट लिया सी। शायद तुहाडा चोण मैनीफेस्टो मैनूं लग रहा शायद इहदे विच लिखिआ मेरा वार्ड मेरा परिवार। चोण मैनीफेस्टो नहीं सीगा ये 4 महीने पहला असीं 4-5 महीने पहला ये पंपलेट तैयार किया सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਗੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਪਲੇਟ ਬਣਾਏ ਸੀ ਔਰ ਘਰ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਪਲੇਟ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ 112 ਨੰਬਰ, 118 ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ 0181 222 2417 2417 ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦਾ ਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 300 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਰੈਂਟ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਦਮ 300 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ 300 ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ 30-35 ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਈਜ਼, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਆਪਣਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੁੱਕਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 200 ਪੈਕਟ ਆਇਆ ਸੀ। 300 ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 300 ਪੈਕਟ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 150 ਪੈਕਟ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1350 ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 112 ਨੰਬਰ 118 ਨੰਬਰ ਹੈ 0181 2417, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ BPL ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ BPL ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆਈ। 1300 ਵੋਟ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ DC ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਸਾਡੇ DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਸਮ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਰੂਲ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ 112 ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 112 118 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ? ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ DC ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ADC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੋਟਲ ਵੱਜਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ DC ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ DC ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ MLA ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, MLA ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ 10,000 ਪੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਆਦ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 500 ਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 100 ਪੈਕਟ ਕਰਕੇ 5 ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। MLA ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ? 500 ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 150 ਪੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 1350 ਪੈਕਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚਾਵਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ 3 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਹੈ, ਗੇਹੂੰ ਆ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੇਗਾ, 5 ਗਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 3 ਮਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ 3 ਮਈ 2020 ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, PMO ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, MLA ਸਾਹਿਬ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ BPL ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੋਅ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਅੱਜ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਪਏ ਨੇ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 17-18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ 17-18 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਜ ਏ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਜ ਏ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਮਾਰਸਲ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ A+ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ।
ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ B ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। B ਲੈ ਲਿਆ, ਲਿਸਟ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ B ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ A ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, B ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, A ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ B ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ A ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ B। ਹੁਣ B ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ, A ਪਲੱਸ ਤੇ ਨਾਲ B ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਕੋਮੀਫਲੈਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25-30 ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ BMS ਹੈ ਜਾਂ MIMS ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ EMS ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ। ਕੁਛ ਇੱਕ PGI ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੇਕੂ ਜੀ ਨਾਲ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 2 ਸੀਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ PGI ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਹ ਲਈਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ? ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ NGO ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਜੋ ਬਿਆਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ 200 ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, 6 ਪੈਕਟ ਤੇ 6 ਜੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ 6 ਪੈਕਟ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਿਆਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। 18 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੇਅਰ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਚੇਅਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ
ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 78 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 100 ਪੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, 10 ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 11 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਈਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੋਰ 2 ਸਟੋਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਰੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਿਆ, ਵੈਸੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਣ ਬਣੇ ਆ 15 ਦਿਨ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 100% ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 90% ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਤੇ 10% ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠੱਕਰ ਜੀ ਪੂਰਵ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਮਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਸਮਾਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ 100% ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ 200 ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਗਲੀਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊ ਰਤਨ ਕੁਆਸ਼ਾ ਜੀ ਕੁੰਡਲ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨਕੀ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੈਰਨ ਜੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਵਨ ਜੀ ਹੈ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਟੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਰੁੱਪੀਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਨਾ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਮਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਬਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਸਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਰਸਾ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਚਾਹੇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਐਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾਈਵ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ।